सत श्री अकाल। खबर खास लैके मैं बलविंदर सिंह हाज़र हाँ। पूरे देश 'च कश्मीर के मुद्दे ते चर्चा छिड़ी है। मोदी सरकार वालों कश्मीर नूं लैके लए गए फैसले की हर पासे शलाघा हो रही है, पर इस विचाले पंजाब विधान सभा का मॉनसून इजलास अणमिथे समय लई मुलतवी कर दिता गया ते ये इजलास किहो जिहा रहा ते जनता के मुद्दों ते किन्नी कुछ चर्चा इस इजलास 'च हुई, क्यों ये इजलास महज एक खाना पूर्ति बन के रह गया, इस ते गल करना भी जरूरी है। तो इस लिए साडी अज की खास पेशकश है हंगामे का इजलास। विधान सभा के इजलास इसलिए किए जाते हैं तां जो जनता के नुमाइंदे जनता के मुद्दों नूं सरकार अगे रख सकन ते सरकार उन्हां दा हल कढ सके। पर जदों सरकार इजलास की म्याद नूं इस कदर घटा देवे कि उस विरोधी धिर नूं अपनी गल रखण दा मौका तक ना मिले तां फिर हंगामा होना भी लाजमी है ते पंजाब विधान सभा का मॉनसून इजलास भी इसे हंगामे की भेंट चढ़ के निबड़ गया। 2 दिनों का इजलास 4 घंटिया विच मुकाया। ना विचारे जनतक मुद्दे, ना विरोधी धिर दी सुनी आवाज, मॉनसून या हंगामे का इजलास। पंजाब विधान सभा का मॉनसून इजलास जो शुरुआत तो ही घट म्याद करके सवालों सी, वो सवालों की वधदी तादाद के नाल खत्म हो गया। पर उन्हां सवालों लई जवाब दे पंजाब सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं समझी, जिसका नतीजा यह निकलिया कि मॉनसून इजलास के जिन्हां 2 दिनों में जनता के मुद्दों ते बहस होनी चाहिए सी, वो सिर्फ ते सिर्फ हंगामे की भेट चढ़ के लंघ गई। पंजाब विच हड़ वर्गे हालात बनन दा मुद्दा, किसान खुदकुशियां, नशे नाल जारी मौतां, बेअदबी मामले च CBI की क्लोजर रिपोर्ट, जेलों विच कैदियां दीयां मौतां ते सुरक्षा, अजिहे किन्ने ही मुद्दे सन जिन्हां दे विरोधी सरकार तो जवाब मंगना चाहुंदे सन, पर सरकार जवाब देण दे मूड विच ही नहीं सी। यही वजह सी कि जिथे अकाली दल BJP ने बेअदबी के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज तो करवाउण दी मंग नूं लैके रोस मुजाहरा किया, उत्थे ही आम आदमी पार्टी ने बिजली दीयां दरां वधाउण नूं लैके सदन के बाहर सरकार नूं घेरिया। झूठ बोलिया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, तो असी उस एडजरमेंट मोशन लिया रहे हैं। उदों तो कहते नहीं तुसीं डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्पैसीफिक गल दसनी सी और साडी गल सुनना नहीं चाहते सी। देखो ये सब तो लेटेस्ट है क्लोजर रिपोर्ट। ये जज साहब की रिकॉर्ड कर रहे 23/7 नूं जज साहब कहते दी IO हैज़ ओपनली एंड वेरी क्लीयरली स्टेटेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI no state official public prosecutor has ever contacted him for the same purpose। मतलब कि CBI कोल कदे कोई गया ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ CBI ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਈ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सरकार है जिहड़ी इन्होंने स्पीकर नूं अपना रबड़ स्टैंप है जिहड़ा वो बना लिया, क्योंकि असी आम आदमी पार्टी वालों तकरीबन 125 सवाल दिते गए सीगे। सवाल सिर्फ 8 लगने ने। साडे कॉल अटेंशन मोशन ने जिहड़ियां वो साडियां 16 दित्तियां गईयां सीगीआं, जिहदे विचों बहुत गिणती ने जिहड़ियां वो स्पीकर ने रद्द कर दित्तियां। मंगलवार नूं विधान सभा के इजलास का अखीरला दिन सी, जिस नूं 2 घंटियां दे विच ही खत्म कर दिता गया। विरोधी धिर जो सरकार तो पुछण लई सवालों की फहरिस्त तैयार करी बैठा सी, उन्हां नूं पहिलां विधान सभा के अंदर जाण तो रोकिया गया ते फिर बेअदबी नूं लैके CBI की क्लोजर रिपोर्ट के मुद्दे ते अकाली दल वालों लिआंदे गए कम रोकू मते नूं भी स्पीकर ने यह कह के खारिज कर दिता कि वह मते की जानकारी समय सिर नहीं दित्ती गई, जिस नूं लैके अकाली दल BJP के विधायक सरकार प्रति खासे रोस विच नजर आए। इट मीनस कि किड्डी वड्डी नलायकी सीगी क्लोजर रिपोर्ट के उत्ते। तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि CM साहब मुख मंत्री साहब ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ
ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿੰਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਲੀਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਡਜਰਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੀ ਟੀਮ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਲ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2019, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 25 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 31/7/2019 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਕੇਸਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਟੂ CBI। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ DGP ਵੀ ਨੇ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ DGP। ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਲ ਯੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, will you suspend these officers, whether it is the DGP or anybody else, because ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Do you think that these officers will write a letter ਬਗੈਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ? ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ 29 ਨੂੰ ਆ, ਉਹ 31 ਨੂੰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ SIT ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ DGP ਨੇ, ਮਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ SIT ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ CBI ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਔਰ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। 30,000 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 550 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पंजाब विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है। किस तरीके का पूरी कारवाई रही साडे नाल गल करन दे लई विक्रम सिंह मजीठिया मौजूद ने। सर गल कीती जावे 2 दिन का सदन रहा है, किस तरीके की पूरी कारवाई रही है, तुसीं किस तरीके नाल देखदे हो? नहीं, मैं समझदा जी लोकां दे खजाने दी लुੱਟ, वेस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर है, क्योंकि तुसीं 2 दिन का सैशन बुलाया। 2 दिन का भी तुसीं समझो जी कि समा जिहड़ा हुंदा 3.5-4 घंटे एक्सटेंड होकर चले जाता, वो भी 2-2.5 घंटिਆਂ 'ਚ खत्म करता। फिर मुद्दे तो कोई उठाउण ही नहीं दिते। जे कोई मुद्दा उठाउंदा सी उस मुद्दे नूं भी गोल-मोल करन दी कोशिश कीती जांदी। 0 आवर जे अद्धे घंटे दा उहनूं 12-15 मिनटां 'ਚ मुकाता। विधान सभा दे दरवाजे बंद कराते। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਈਵਨ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ,
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2G ਸਕੈਮ, ਕੋਲ ਸਕੈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਤਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਆਪ 6 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। DGP ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ CBI ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡ ਦੇਮ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ DGP ਅਪਰੂਵਲ। DGP 29 ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, 31 ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ CA ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਫਿਰ CBI ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਥੇ IO ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ CBI ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, 29 ਦੀ ਚਿੱਠੀ, 31 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, CBI ਦਾ 23 ਤਰੀਕ 23/7 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮਗਰ ਉਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ MLA ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਕਰ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ? ਯਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।